ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਟਵੀਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखो कल दो मीटिंग एक तरह दी इंपॉर्टेंट सीगियां। एक तो सोनिया गांधी नाल हुई है, एक जिहड़ी हैगी है वो अमित शाह होना नाल हुई है। जिहड़ी तो सोनिया गांधी नाल हुई है मीटिंग, उहदे विच देखो क्लैरिटी नाल तो कुछ भी बाहर नहीं आया, क्योंकि सारे जिन्ना भी है चीज़ां बचना ही चाहते। तो सो सिर्फ जो पोलीटिकल सर्कल दे विच अटकलां ने उसे दे उत्ते ही आपां, क्योंकि जिन्नी जानकारी आपां नूं मिली जिन्नी सूत्रां तो मिली होई, हाँ उहदे च है कि कुछ चेंजिस कीतियां जान। चेंजिस इन सेंस कि देखो एक तो पोस्ट ही खाली पई है, मतलब कैबिनेट दे विच एक नवजोत सिद्धू वाली जिहड़ी सीट खाली हुई सी वो हजे तक भरी नहीं है। लगभग 2 साल हो गए उन्होंने, 2.5 साल ही हो गया, हजे तक वो भरी नहीं है। तो एक तो वो है कि वो भर ली जाए, प्लस एक सी कि जिहड़ी कांग्रेस दी सिचुएशन बनी है, मतलब वो कुछ बंदे कैप्टन नूं छड्ड के नवजोत सिद्धू होना नाल चले गए हैं, तो कैप्टन फिर उन्होंने हुण अपनी वजारा च नहीं रखना चाहते। भी क्योंकि हुण देखो अगस्त लगभग खत्म होने वाल नूं वध रहा है ना, और फरवरी दे विच इलैक्शन ने, मतलब तुहाडे कोले 4 ते 2 6 महीने रह गए। मतलब इन्हां 6 महीनों चों जिहड़े लास्ट दे 2 या 3 मंथ ने वो तो तुसी बिल्कुल ही छोड़ दो ना कि वो सरकार दे हुंदे, वो तो टोटली मंत्री भी सारे इत्थों छड्ड छड़ा के अपने हलकियां चले जाते हैं। हुण ही चले गए तो उदों तो फिर बिल्कुल ही चले जाते हैं। हुण अगर कैप्टन साहब ने 2 या 3 सीटां खाली करा के भरनियां ने, अपने बंदे नूं एडजस्ट करना है, तो नैचुरली तुसीं किसी नूं खाली कराओगे तो खाली वो होणगे जिहड़े पहला कैप्टन दे नाल सी, बहुत क्लोज सी, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ महंगी होती जा रही है और असी मतलब वादा पहला करके आए कि असी जिहड़ा बिजली दे समझौते हैगे आ उन्होंने रद्द करांगे, और लगातार कैप्टन होना ने इस गल ते पहला कहा भी कि रद्द नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सरकार ते उहदे विच समझौता होया है, तो इनू इदां नहीं है कि तुसीं आके समझौते रद्द कर दोगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਦਾਂਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ILNT ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मतलब समझौते तुसी एक झटके च खत्म कर दोगे तो जिहड़े फिर होर बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पंजाब दे विच वो किवें आणगे। कैप्टन होना ने कल ये भी उन्होंने यही अमित शाह होना जिहड़ा कहा है वो भी इसका पार्ट है कि तुसी जल्द तो जल्द इसनूं हल करो, क्योंकि जिहड़ियां स्टेटां जिहड़ियां हैगियां ने इलैक्शन वालों वध रही ने, उत्थे ही ये जिहड़ा माहौल है ज़्यादा गर्म होंदा जा रहा है और ज़्यादा भख रहा है। कल नूं ये ना होए कि इहदा जिहड़ा मतलब प्रभाव है वो फिर लॉन्ग टर्म तक पए।
सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ है। कल चर्चावां दा बाजार इस खबर नूं लैके गर्म रहा है। ਇਹ अहम मीटिंग भी मन्नी जा रही है। सिद्धू दे प्रधान पंजाब प्रधान बनन तो बाद सोनिया गांधी दे नाल पहली मीटिंग जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी है। इस मीटिंग दे विच की खास रहा है ते कांग्रेस दे नाल जुड़ियां होर भी अपडेट्स दे बारे नाल गलबात करते रहांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं एक लंबी खिच्चोताण तो बाद, लंबी ट्वीट्स तो बाद, ट्वीट वॉर तो बाद बहुत सारे एक दूजे के इल्ज़ाम भी कैप्टन ते सिद्धू के वलों लगाए गए। उस दरम्यान उस तो बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी मीटिंग है सोनिया गांधी के नाल हुंदी है सिद्धू के प्रधान बनने तो बाद, और इस सब दे विचाले कि 5 मंत्री ने उन्होंने सोनिया गांधी नूं स्पैशल चिट्ठी लिखी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत लगाई है। सब तो पहले तो मीटिंग बारे जानना चाहांगे। देखो, कल दो मीटिंग एक तरह दी इंपॉर्टेंट सीगियां। एक तो सोनिया गांधी नाल हुई है, एक जिहड़ी हैगी है वो अमित शाह होना नाल हुई है। जिहड़ी तो सोनिया गांधी नाल हुई है मीटिंग, उहदे विच देखो क्लैरिटी नाल तो कुछ भी बाहर नहीं आया, क्योंकि सारे जिन्ना भी है चीज़ां बचना ही चाहते। तो सो सिर्फ जो पोलीटिकल सर्कल दे विच अटकलां ने उसे दे उत्ते ही आपां, क्योंकि जिन्नी जानकारी आपां नूं मिली जिन्नी सूत्रां तो मिली होई, हाँ उहदे च है कि कुछ चेंजिस कीतियां जान। चेंजिस इन सेंस कि देखो, एक तो पोस्ट ही खाली पई है, मतलब कैबिनेट दे विच एक नवजोत सिद्धू वाली जिहड़ी सीट खाली हुई सी वो हजे तक भरी नहीं है। लगभग 2 साल हो गए उन्होंने, 2.5 साल ही हो गया, हजे तक वो भरी नहीं है। तो एक तो वो है कि वो भर ली जाए, प्लस एक सी कि जिहड़ी कांग्रेस दी सिचुएशन बनी है, मतलब वो विच कुछ बंदे कैप्टन नूं छड्ड के नवजोत सिद्धू होरां नाल चले गए हैं, तो कैप्टन फिर उन्होंने हुण अपनी बाजारा च नहीं रखना चाहते, तो और वो उन्हां दी जगह ते फिर जिहड़े उन्हां नाल खड़े ने उन्हां नूं लैके आना चाहते हैं, या एक ये चल रहा है कि उन्हां दे ग्रुप नूं जो बन रहा उधर उन्होंने तोड़िया जाए। तो तोड़न दे उस च है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाता जाए दलित वर्ग चों। तो वो दो एक तीर नाल दो निशाने वर्गी गल है कि एक तो कैप्टन उस ग्रुप चों बनाना चाहते हैं जिहड़ा उन्हां दे नाल लग गया जाके, है ना। वो दूसरा मतलब जिहड़ा दलित वर्ग नूं दूसरियां पार्टियां भी प्रभावित करन ते लगियां होईयां, चाहे बीजेपी होए चाहे अकाली दल होए। अकाली दल ने बसपा नाल समझौता करके उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी वाले ने कहा ही है असीं चीफ मिनिस्टर बनावांगे, अकाली दल भी कह रहा कि असीं चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनावांगे। सो ये सारिया चीज़ों के विच मतलब वो वर्ग नूं भी प्रभावित करना है। तो उन्होंने भी लग रहा कि बई कांग्रेस के विच साडा असीं सेफ हाँ। आने वाले टाइम ये जिहड़ा दलित वर्ग है ये ज़्यादा दूसरिया पार्टियां वाल ना चला जाके कांग्रेस तक ही कांग्रेस को ले रहे, इहदा उन्होंने चिंता हैगी है। उस चिंता चों एक बनाना है। इहदे च खास तौर पर जिहड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिहड़े कैप्टन के क्लोज सर्कल के बंदे वो कह रहे कि जिहड़ा मजहबी सिख वर्ग है उन्होंने वाल्मीकि, हाँ जिन्होंने आप वाल्मीकि भाईचारा कहते हैं, उन्होंने प्रमोशन देनी है या प्रमोशन देनी है या उन्होंने जगह देनी है। एक है ओबीसी वर्ग नूं। कल भी तुसीं देखिया होना नवजोत सिद्धू होरां ने ओबीसी सैल नाल मीटिंग की, उस तो पहला एससी सैल नाल मीटिंग की सीगी। वो जिहड़ा वर्ग है ये दोनों वर्ग इहो जिहे ने जिन्हां नूं कैबिनेट विच कोई थां नहीं मिली हुई। वाल्मीकि भाईचारे चों मतलब नाम जे है तां ओह राजकुमार वेरका दा चल रहा है कि उन्हां नूं मतलब कैबिनेट च ले आया जाए। और जिहड़ा एक होर हैगा इन्हां दे गिल तो जिहड़े सॉरी गिल तो एक ML हैगे है कुलदीप वैद, उन्हों का नाम चल रहा है कि उन्होंने इधर लिया जाए। इस तरह ही जिहड़ा OBC भाईचारा है वो संगत सिंह गिल जी 3 बार मतलब MLA ने लगातार, हाँ वो उन्हों का नाम चल रहा है कि उन्होंने इस
ਚੋਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਸਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਤੇ 2 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੰਥ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਰੁੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1-2 ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 4 ਦੂਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਧੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਿ 2018 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, 3.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 2018 ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, STF ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ STF ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਤਾ, ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਖਤਮ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰੀਅਰ ਟਾਈਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫੜਾਇਆ ਆ, ਪੁੱਕੀ ਫੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਫੜਾਇਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 511 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੋਨਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਿੱਟਦਾ। ਜੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਆਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੰਦੋਲਨਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਫਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 511 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗਲਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈਏ। ਰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਡਾਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਵੀ ਡਰੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ 5 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 3 ਜਾਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈ ਔਰ ਮਾਤ ਦਾ ਖੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈ ਔਰ ਮਾਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਹੁਣ ਓਨੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ वेदांता ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ LNT ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਡਵੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।